نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين القويم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المخلوقات كلهم فقراء ولا غني إلا هو. المخلوقات كلهم ضعفاء ولا قوي إلا هو. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا داود لو يعلمون المدبرين عني ماذا حب لهم واشتياقي إليهم لتقطعت أوصالهم بحب لهم ولماتوا شوقا إلي. يا داود هذا حب في المدبرين عني فكيف بالمقبلين إلي. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à son prophète Daoud. Il lui dit: ô Daoud, si les gens les plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala pouvaient savoir l'amour que je porte pour eux, tout ce qui est dans leur ventre serait déchiré d'amour que j'ai pour eux. Et ils seraient morts en sachant la valeur d'amour que j'ai pour eux. يا داود هذا الحب في المدبرين عني فكيف بالمقبلين إلي. Oh Daoud, cet amour est pour celui qui est loin d'Allah. Alors comment il est pour celui qui vient vers moi? Comment il est pour celui qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Comment il est pour celui qui vient de rentrer dans l'islam? Comment? لأن إخواني هذا الشهر العظيم شهر رمضان ماذا يريد الله منا؟ ماذا يريد الله منا؟ Dans ce mois béni, le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'Allah il veut de nous? Qu'est-ce qu'Allah il veut de moi? أول شيء ما هو رمضان ولماذا رمضان. La première des choses, qu'est-ce que le Ramadan? Pourquoi le Ramadan?
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان أخير شهر، أعظم شهر. لماذا هذا الشهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ Pourquoi ce mois il est grand chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est immense chez Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا الشهر ليلة خير من 1000 شهر. Et dans ce mois, une nuit meilleure que 1000 mois, meilleure que 83 années d'adoration. C'est quoi cette nuit? Laylatul Qadr. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. لماذا رمضان؟ فيا إخواني هذا الشهر العظيم جعله الله عظيم بسبب واحد. Ce mois, il est immense chez Allah par une seule cause. Vous savez c'est quoi? C'est que le Coran il est descendu ce mois-là. وهذه الليلة عظيمة est meilleure que 83 années d'adoration. Vous savez pourquoi? C'est quoi la cause? C'est que le Coran al-Karim il est descendu entièrement cette nuit-là. فما بالكم بالله عليكم إذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر عظيم بسبب نزول القرآن الكريم وهذه الليلة عظيمة بسبب نزول القرآن الكريم، فكيف يكون الرجل إذا الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه القرآن الكريم؟ فكيف يكون عند الله؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس خير الرجال، هذا خير شهر، هذه خير ليلة، هذا خير الرجال بسبب واحد Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi qalbihi al-Qur'an al-Karim. Donc, que pensez-vous quand ce mois-là béni d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur mois par la cause que le Coran est descendu ce mois-là, et la nuit est la meilleure des nuits, mieux que 83 années d'adoration? Par quelle cause? Le Coran est descendu d'un seul bloc cette nuit-là. Que pensez-vous de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met le Coran dans son cœur? Comment il est chez Allah subhanahu wa ta'ala? Et d'ailleurs, ce qu'Allah il veut de nous, ce mois-là, ce mois où النفيلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام النفيلة في رمضان فهي فريضة والفريضة تضاعف عند الله سبحانه وتعالى ب70 درجة. Ce mois-là où la prière de nawafil, c'est une obligation, elle est comptée comme une obligation. Et l'obligation, elle est multipliée par 70. Selon les dires du prophète alayhi salatu wassalam. Ce mois-là où seulement avant que le mois du Ramadan il commence, avant qu'il commence, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir al-dhunub na'am liman fariha bidukhul hadha ash-shahr min qalbihi muwafiqan ma'a qawli an-nabi alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète sallam il a réuni tous ses compagnons et il leur a transmis ce qu'Allah il veut d'eux en parlant de récompense. Mais il y a plus profond que ça. Qu'est-ce qu'Allah il veut de nous? Donc juste à l'entrée du mois du Ramadan, avant qu'il commence, selon les dires du prophète alayhi salam, Allah te pardonne tes péchés, pas les grands, tes péchés. Comment? Juste parce que tu es content que dans l'entrée du mois du Ramadan. Man fariha bi hada ash-shahr ghafara Allahu lahu min dhanbihi. Seulement être content. Wal aks kadhalika, celui qui n'est pas content de l'entrée de ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas son Ramadan. إذن ماذا يريد الله منا؟ Ce qu'Allah il veut de nous en réalité. إذا جعل هذا الشهر عظيم بالقرآن الكريم, Allah il veut qu'on aime son livre. Allah يريد منا qu'on s'approche de son livre. Quand vous allez voir et si vous méditez que tout le mois du Ramadan tourne autour du Coran al-Karim. لهذا القيام, قراءة القرآن, التهجد, s'approcher d'Allah. Et celui qui veut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'approcher du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'approcher du Coran al-Karim. لأنه هدى للناس.
في بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب aucun doute بعد ذلك هدى للناس c'est une guidée Allah il veut la guider pour vous mais on ne connaît pas on ne s'intéresse pas Allah il veut notre bien donc il nous appelle en fait ce mois-là il s'adresse à nous comme des enfants il s'adresse à nous comme des enfants en nous disant viens, rapproche-toi viens à mes paroles viens à moi je te pardonne tes péchés c'est comme l'enfant qui est loin pour l'approcher tu le vois qu'il va tomber tu lui donnes des bonbons viens et il s'approche c'est ce qu'Allah il veut de nous toutes ces fada'il, ces récompenses لأن هذا الشهر حفل القرآن الكريم ce mois-là c'est la fête du Coran al-Karim Allah est joyeux et par sa joie de la descendance du Coran al-Karim il pardonne à tout le monde فعلينا أن نجتهد de faire l'effort et de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala هذا القرآن الكريم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وهو حكم ما بينكم وهو نور الله لهذا قال سبحانه وتعالى لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا tu ne peux savoir ni le livre ni la foi la compréhension et la profondeur mais on a fait que ce soit une lumière et de cette lumière on guide qui on veut de nos serviteurs لهذا الآية مرتبطة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأن القرآن هداية للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الصحابة رضوان الله عليهم ايش قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا on a appris la foi avec le meilleur des hommes ensuite on a appris le Coran et notre foi s'est affermie wallahi on ne connaît pas Allah on a un amour superficiel on ne connaît pas Mohammed alayhi wa sallam on a un amour superficiel je vais vous donner un exemple pour vous démontrer comment ce livre est une guidée réelle آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية آية لأولي الألباب les gens qui sont il y a des signes évidents pour les gens doués d'intelligence آية qu'est-ce que ça veut dire آية la traduction du verset j'aime pas trop cette traduction c'est pas verset آية c'est signe العجيب والغريب في كل المساجد تقريبا لما نسأل ونقول من هو الله الجواب دائما 70% يقولون الله خالقنا الله خالقنا quand on demande qui est Allah on ne connaît pas Allah la majorité des réponses sont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés طيب وكفى بس donc signe à travers les signes tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala ta maman t'a mis au monde quand on te pose la question est-ce que tu aimes ta mère fou c'est lui qui donne comme réponse une réponse négative et si tu réfléchis, tu médites, tu vois en fait que ta maman, elle a fait partie, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ta création.
Et tout au long de ta vie, elle t'a envoyé des signes évidents. Des signes. Toi, tu les aperçois. Des signes, chaque jour. À un tel point où celle que tu as aimée parce qu'elle t'a créé, entre parenthèses, on se comprend, tu as commencé à affermir son amour dans ton cœur, car tu aperçois des signes qu'elle t'envoie. Des signes d'inquiétude, d'amour. Elle se prive et elle te donne. Elle ne dort pas, malgré que toi tu dors. Dès que tu sors, elle est inquiète. Donc tout ça fait que tu aperçois des signes dans ta maman. Et tu lui adresses un amour pur. N'est-ce pas? Pur. Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie des signes. Où sont ces signes? Dans le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim. Pourquoi? Pour que tu affermisses ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Affermir ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. À travers quoi? À travers ces signes. Ces signes se trouvent où? Dans le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim. Donc, on va voir quelques signes d'Allah subhanahu wa ta'ala في هذا القرآن الكريم وبعد ذلك نختم بقصة ويكفي إن شاء الله لا نطول عليكم. Donc on va voir إن شاء الله quelques signes des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, des réponses d'Allah, des versets chaque jour on passe, on lit mais on ne médite pas. Et on citera une histoire des gens pieux qui sont en relation avec le Coran al-Karim pour voir comment ils sont guidés et comment ils guident les gens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya Daoud, ahibbani wa ahib ma yuhibbani wa habbibin nas ilayya. Oh Daoud, aime-moi et aime celui qui m'aime et fais aimer les gens à moi. Mais comment on va faire aimer les gens à Allah subhanahu wa ta'ala si on ne sait pas comment? Et Allah subhanahu wa ta'ala. والجواب والله العلي العظيم في القرآن الكريم. في القرآن الكريم. إذن هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم مرة قرأنا هذه الآية؟ إبراهيم خليل الرحمن، خليل الرحمن، l'ami intime d'Allah سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام jusqu'à un tel point où les ulama قالوا لا تجد في جسم إبراهيم عليه السلام, tu ne trouves pas dans le corps d'Ibrahim عليه السلام un atome qui n'est pas touché par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un atome n'est pas touché par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. ضحى الحج كل الحج قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم خليل الرحمن إيش قال؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. دليل بأن السؤال جائز. Ibrahim, l'ami intime, il dit à Allah, montre-moi comment tu fais revivre le mort. C'est l'ami intime d'Allah. Il a été prouvé dans toute sa famille. Allah lui dit, Ya Ibrahim, tu ne crois pas? Ah non, Ya Allah. Bella. Non. Seulement pour que mon cœur s'apaise. Bella. ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. الله أكبر. ثم ادعوهن يأتينك ايش؟ Vous pouvez répondre hein? يأتينك سعيا. الطيور تطير أو تسعى؟ ها؟ تطير. لماذا قال يأتينك سعيا؟ Les oiseaux السعي ما هو السعي؟ C'est quoi السعي؟ في مكة البيت الحرام الصفا والمروة السعي c'est la marche. C'est la marche. Les oiseaux ne marchent pas. Les oiseaux volent. On est d'accord? Donc Allah il dit à Ibrahim
alayhi salatu wassalam, prends, tu veux que ton cœur soit affermi. Regardez quand Allah il répond, c'est une réponse limpide, pas de doute. Il ne te laisse pas un atome de doute. Il dit, prends ces 4 pigeons, oiseaux, comme vous voulez. Découpe-les en 4. Mélange, fait tafsir, Ibn Kathir ou Ghayrihim. Mélange ces 4 oiseaux. Tu les découpes en 4 et tu les mélanges. Et sur chaque montagne, mets-en un bout. Ensuite, appelle-les. Ils viendront à toi. Normalement, ya'tinaka tayra. Là, il dit ya'tinaka sa'ya. Pourquoi sa'ya? Pourquoi ces oiseaux viendront à lui en marchant et ne pas en volant? Subhanallah. Ce n'est pas des réponses approximatives, comme nous on fait. هذا رب السماوات والأرض وما بينهما الله سبحانه وتعالى. أتدرون لماذا؟ لأن الإنسان يبقى إنسان والإنسان ضعيف والشيطان موجود. حتى لا يظن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الطيور لما تأتي وربما تطير إذا أتت طيرة فيقول ليس نفس الطيور. فقال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بل هذه الطيور تأتيك ولكن تأتي كلها تمشي عندك حتى لا يكون أي شك في قلبك. الله أكبر. Il a dit, pour pas que dans ta tête, l'être humain est faible. Ces oiseaux, quand ils vont venir, Ibrahim va penser que c'est d'autres oiseaux. Ce n'est pas celle qu'il a découpée. Donc Allah lui a dit, non, celle-là que tu as découpée, précisément, elle va venir à toi en marchant, pour qu'il n'y ait aucun doute dans ton cœur. Allahu Akbar. الجواب دقيق limpide. هذا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى سبحان الله العلي العظيم. تسمعون بالعسل. Vous connaissez le miel. Qu'est-ce qu'on connaît du miel? شفاء للناس للمسلمين للمؤمنين للناس جميعا. Le miel, c'est une guérison pour les humains, l'humanité. Subhanallah. Fi Surat al-Nahl, dans le chapitre des abeilles, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yakhruju, qu'est-ce qu'il dit? Yakhruju min batniha ou min batnihi. Qu'est-ce qu'il dit? من بطونها هكذا ليس من بطونه. السؤال سؤال فقط. من بطونها أنثى ذكر أو أنثى؟ جمع ذكر والأنثى. الله دقيق يا حبيب، دقيق جدا. فستعلم لماذا. إذا قال من بطونها هنا سر، هنا معجزة، لأنه هو الوحيد القهار. Allah, quand il parle dans Surat les abeilles, il dit il y a un miel, shifa lil muslimin, lin nas jami'a, qui sort de son ventre, mais quand il parle en arabe, il parle du ventre de la femelle. Il ne parle pas du ventre du mâle. Alors, le Coran, il y a 1400, plus de 1400 ans qu'il a été écrit, descendu, révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, ne soyez pas surpris, ils viennent de découvrir que le miel ne sort que de la femelle de l'abeille et non pas du mâle de l'abeille. Le mâle récolte. Il récolte, il vient, il butine avec l'abeille, la reine, et le miel ne sort que des femelles de l'abeille. لهذا الله سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها. Plus de 1400 et quelques ans. Il parle de la femelle.
un signe fort pour te démontrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا محمد عليه الصلاة والسلام في مكة المنورة بيت الحرام وفي المدينة وقريش هناك أعداء محمد عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد يا محمد ليس بكذاب لكن أنت سحار أنت سحار أنت مجنون أنت ليس من المرسلين لست من المرسلين من يدافع عليه من أنا أنت من qui prend la défense du prophète sallam contre les compagnons Afwan les gens de Quraysh les nobles de Quraysh nobles au niveau de la richesse ils viennent et ils disent à Mohammed tu n'as jamais traité de menteur mais tu dois être possédé tu es un sorcier tu es un poète tu n'es pas parmi les envoyés qui vient prendre sa défense c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah n'a pas besoin de nous Allah il vient prendre sa défense Allah il vient apaiser son cœur Allah il vient raffermir son cœur vous savez c'est quoi l'ajib quand on dit hudal linnas wallahi on ne comprend pas as-sahaba ridwanallah alayhim wal anbiya ils ont compris nous on ne comprend pas on a tout perdu même parler avec nos enfants on ne sait plus parler on ne comprend pas un simple exemple هذا القرآن الكريم il est divisé en 3 grandes parties la plus grande partie du Coran al-Karim vous savez c'est quoi combien Rasulullah alayhi wa sallam il est resté à Mecca combien de temps نعم كم لا تخافون ليس يوم الحساب نعم في مكة 13 سنة طيب في طيب 10 سنوات في عام الحزن عام الحزن هو عام الهجرة بعدها هجر النبي عليه السلام وعام الحزن السنة العاشرة Pourquoi Am al-Huzn, l'année de la tristesse, la 10e année, c'est là où son oncle Abu Talib est mort et c'est là que Khadija al-Kubra radiyallahu anha est morte. Wa Khadija al-Kubra كانت في جوار محمد عليه الصلاة والسلام حتى وصلت اجتهدت الله سبحانه وتعالى بعث جبريل نزل وقال يا خادجة الله يبلغ لك السلام ويسألك هل أنت راضي عنه أم لا من فوق 7 سماوات فبكت سقطت في الأرض Khadija al-Kubra celle qui était la compagnonne du prophète alayhi salam qui l'a aidé soutenu depuis le premier verset qui est descendu à un tel point où Jibril il descend et il vient et il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala il te transmet le salam et il te demande est-ce que tu es satisfaite de lui ou pas لأن الأساس في الدين ليس الرجل vous savez le pilier de l'islam c'est pas l'homme il ne faut pas vous tromper أساس الدين هي المرأة الصالحة le pilier de l'islam c'est la femme pieuse المهم نرجع إلى هذا الموضوع donc le prophète sallam ils m'ont dit أنت سحار مجنون on était là hein? c'est ça أنت سحار مجنون donc qui vient à sa défense الله سبحانه وتعالى فقالت الكفرة تقول لست من المرسلين فنادى من فوق عرشه وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Le kuffar disent pas parmi les mursalines. Allah il dit Yasin et par le Coran, le Coran, juste, droit, sage, tu es parmi les envoyés. قالوا مجنون محمد
Majnoun, tu es possédé. Nataqa min fawqi arshi wa qal Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun wa innaka la'ala khuluqin 'azim فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Ils ont dit Majnoun. Allah nataqa min fawqi al-arshi wa qal Noun, Noun wal qalam, par la plume qui écrit Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. هذا موسى كليم الله. موسى اسمعوا جيدا في هذا القرآن والله هدى للناس. ألا تحب هكذا النبي عليه السلام؟ ألا تعرف الله وتتقرب إليه بهذا القرآن الكريم؟ نعم. لماذا؟ كم آية. أفلا تعقلون أفلا تسمعون أفلا تبصرون أفلا تدبرون. هذا موسى كليم الله. إني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي. Je t'ai choisi parmi les gens avec mon message et tu as le miracle que je puisse parler avec toi directement. كليم الله. فمر في حديث مع ربه سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي فقط لي هذه المعجزة أن يكون الحوار بيني وبينك فقط. قال لا يا موسى لا. يأتي زمان يأتي قوم من بعدك فلما يبدأ الحوار بيني وبينك يا موسى 70,000 حجابا من النور بيني وبينك يا موسى. فيأتي زمان ويأتي قوم في رمضان في وقت الإفطار يرفعون أيديهم ويبدأ الحوار بيني وبينهم بدون حجاب من النور. قال من هم؟ قال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا ربي لا أريد أن أكون رسولا ولا نبيا ولكن فقط شخص واحد من أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام وأنت من أمة محمد. Seulement à moi ce miracle de pouvoir établir un discours entre toi et moi. Ya Allah. Non, Moussa. Quand le discours s'établit entre toi et moi, il y a 70 000 voiles de lumière qui nous séparent. Mais il viendra un jour, un peuple, au moment de Ramadan, au moment de l'iftar, ils lèvent leurs mains. Le discours s'établit entre eux et moi. Et il n'y a aucun voile de lumière entre eux et moi. Qui sont-ils? Ummat Muhammad alayhi salatu wassalam. Qala ya Allah, je ne veux être ni prophète, ni messager, mais seulement un membre de la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et toi, tu es parmi la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Adam Moussa. Dernier signe, l'histoire, et on arrête, Inch'Allah. J'ai un peu tardé, hein. طيب كم بقي في الوقت؟ باقي الوقت؟ un quart d'heure, Inch'Allah. Parmi un autre signe des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit les miracles, ça nous appelle à la guider. Parce qu'Allah dans son Coran, dans ce mois-là, il vous appelle à son Coran, donc il vous appelle à la guider. Allah, il veut que vous soyez guidés, malgré qu'on pense qu'on est guidé. إذن les ennemis de Rasulullah alayhi salatu wassalam في قريش ايش قالوا؟ قالوا طيب يا محمد. On termine juste comment Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé Rasulullah par rapport aux autres prophètes. والدليل على ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم درجات. محمد سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين, le sceau des prophètes. إن الجنة حرمت على الأمم حتى يدخلها محمد. حرمت على الأنبياء حتى يدخلها محمد وعلى الأمم حتى تدخلها أمته من ورائه.
Le paradis, il est interdit pour n'importe quel prophète jusqu'à que Rasulullah il rentre en premier. Et pour chaque communauté, jusqu'à que la communauté elle rentre derrière Muhammad alayhi salam. Akhiruna fil khalq wa sabiquna ila dukhulil jannah. C'est les derniers dans la création, mais c'est les premiers à rentrer au paradis. Rasulullah, hada Moussa. قال استعجلت إليك ربي لترضى. Je viens, je me précipite à toi, ya Allah, pour que tu sois satisfait de moi. وقال لحبيبه ولسوف يعطيك ربك فترضى. Lui, il demande la satisfaction. Et lui, on t'a donné la satisfaction. Tu n'es pas content. يا داود فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا داود, oh Daoud, juge parmi les gens en étant droit, ne suis pas tes passions. وقال لحبيبه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Lui, attention, la passion te prend. Lui, nulle passion ne le prend. Nulle passion ne le prend. قال موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال لحبيبه ألم نشرح لك صدرك. Il faut se réconcilier avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a le Coran qui décore la maison au lieu de décorer notre cœur. والنبي والله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام, il donne toutes les récompenses, mais on ne comprend pas. Al-Qur'an wa siyam yashfa'an li sahibihima. Toujours pareil. Ramadan, Qur'an. Al-Qur'an wa siyam, ils viennent intercéder pour toi yawm al-qiyam. C'est pas l'histoire des mille et une nuits là qu'on raconte. Sadaqa Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ils viennent intercéder pour toi. Pourquoi? Al-Qur'an ou al-Siyam ya'ti wa yaqul ya Rabb, ya Allah, حرمته من الطعام وتعب فاشفع له. والقرآن يقول يا الله تعبته في التهجد وقيام الليل فاشفع له. Ils viennent et ils disent ya Allah, je l'ai privé de nourriture, ou il s'est fatigué, il s'est épuisé, j'intercède pour lui. Et le Coran il dit ya Allah, il s'est levé la nuit pour moi et il a récité fashfa'la. Le signe al-qissa, sinon je vais sortir du quart d'heure. Le signe, donc Quraysh, ils sont venus et disent bon, d'accord. Après tout ce miracle, لأن أكبر معجزة لمحمد, أكبر معجزة محمد هو القرآن الكريم. Le plus grand miracle pour Rasulullah sallam, القرآن الكريم. Ils ont dit d'accord. كيف أنت تقول وربك يقول بعد الممات بعدما تتفرق أجسامنا وأعظامنا الله يجمع بيننا أنت مجنون يا محمد. Tu dis bon, après ce que tu es en train de nous dire et ton pauvre est en train de nous dire que après qu'on soit mort, après que nos os soient éparpillés, nos corps plus là, tu dis qu'Allah il va rassembler après nos corps. Tu es fou, tu es possédé à Mohammed. Man yudafi alayhi, qui vient intercéder, l'aider, appuyer, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? La uqsimu biyawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي
نسوي بنانه. Allah Akbar. Il dit je ne jure pas, ça veut dire qu'il jure par le jour du jugement ou par l'âme qui enfonce. L'insan, il pense qu'on ne va pas rassembler ses os. Non, on ne va pas rassembler ses os, mais on va rassembler plus que ça. Aujourd'hui, quand on meurt, on peut avoir des sosies, on peut se ressembler, on peut avoir des ressemblances. Mais il y a une chose qui nous diffère, qui nous différencie. Vous savez c'est quoi? Les empreintes digitales. Ça a été découvert combien de temps? Ces dernières années. C'est ça, non? Ces dernières années. Les empreintes digitales, chacun a sa propre empreinte digitale. Allah, il en parle déjà il y a plus de 1400 et quelques ans. Le bout de leurs doigts, on va vous rassembler. L'empreinte digitale. Al-Qissa. Al-Qissa, pour qu'on se réveille un peu, ce sera question-réponse. Ça dure 5-6 minutes. تسمعون بقصة أبا زيد البسطامي رضي الله عنه؟ من عرف هذه القصة؟ Qui connaît أبا زيد البسطامي رضي الله عنه؟ Personne? كان في البصرة في العراق. Personne ne connaît cette histoire-là? طيب. وهناك هي قصة في الآثار وكان رجل صوفي. إذن لا ندخل في صحيح ليس صحيح. قصة واقعية من جماعة إلى جماعة. ما هي القصة؟ هذا رجل تقي ولي، والعبرة من القصة أنه كان متعلقا بالقرآن الكريم. C'est un homme qui était attaché au Coran الكريم. في الروايات رأى في المنام أو سمع ملك. المهم قيل له يا أبا زيد البسطامي رضي الله عنه قم وتوكل على الله فهذه الليلة ليلة عيد، ليلة عيد للكنيسة، للسنة الجديدة للكنيسة وهي في البصرة. Lève-toi يا أبا زيد البسطامي. C'est un soufi. Lève-toi car cette nuit c'est la nouvelle année de l'église, la nouvelle année chrétienne. Lève-toi wa tawakkal ala Allah. قال إني متوكل على الله. إني متوكل على الله. فتوكل على الحي الذي. لماذا قال حي؟ الله حي لا يموت. لماذا قال حي؟ لأن نحن ضعفاء نتوكلون دائما وابدا على الاحياء وهم يموتون، الاطباء مثلا، ولكن فتوكل على الحي الذي لا يموت. فهمتم؟ Pourquoi il dit aie confiance sur le vivant qui ne meurt pas? Parce que nous on est tellement faibles qu'on a toujours confiance sur le mort, celui qui va mourir, et pas sur Allah subhanahu wa ta'ala qui est vivant, qui ne meurt pas, qui n'a ni début ni fin. إذن قال إني متوكل على الله. Il part vers l'église, la cathédrale, مهم الكنيسة. فدخل وهناك الباب يخطب خطبة السنة الجديدة للنصرانية. Il rentre et le pape donne son discours, le discours qui annonce la nouvelle année chrétienne pour les chrétiens. فلما دخل سكت الباب. Quand il est rentré, le pape s'est tu. Le peuple a dit لماذا هذا السكوت؟ ماذا هذا السكوت؟ قال فيكم رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كيف عرفته؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. C'est pas seulement l'empreinte. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. La lumière. المسلم المؤمن est toujours accompagné d'une lumière, pas la trace. Comment tu l'as reconnu? Il a dit il y a parmi vous, je me tais parce qu'il y a parmi vous un homme de la communauté de Mohammed alayhi salam. Comment tu sais? Comment tu l'as reconnu? Fikum rajul min ummati Muhammad. Comment tu l'as reconnu? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dans leur visage il y a l'empreinte de sujud, l'empreinte de la lumière. طيب ماذا تريد؟
qu'est-ce que tu veux? قال إني متوكل على الله نقوم معكم هذه الليلة. J'ai confiance en Allah, la pleine confiance en Allah, je dois passer cette nuit avec vous. قال طيب طيب. Tout est en relation avec le Coran Karim. Tout. طيب. قال إذا أردت أن تقوم معنا هذه الليلة فلك أسئلة. إذا قمت بالجواب فتقوم معنا هذه الليلة. وإذا كان العكس فلا تخرج من هنا إلا على أكتافنا مقطوع الرأس. D'accord, d'accord. Tu as une question. Tu réponds à cette question, tu passes la nuit avec nous. Tu ne réponds pas à cette question, tu ne sors de cet endroit-là que sur nos épaules avec la tête coupée. Ashqal. Inni mutawakkilun ala Allah. J'ai la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on aurait dit nous? بيني وبينكم السلام السلام عليكم ونخرج لأن علاقتنا مع الله خليها على الله. إني متوكل على الله. طيب قال يا أبا زيد البسطامي رضي الله عنه. En français directement, comme ça on ne va pas perdre du temps. Qu'est-ce qui est من هو الواحد ليس له اثنان? Qu'est-ce qui est un, il ne sera jamais deux. 2 ne sera jamais 3, 3 ne sera jamais 4, 4 ne sera jamais 5, 5 ne sera jamais 6, 6 ne sera jamais 7, 7 ne sera jamais 8, 8 ne sera jamais 9, 9 ne sera jamais 10, 10 ne seront jamais 11, 11 ne seront jamais 12, 12 ne seront jamais 13, 13 ne seront jamais 14. Quels sont les 14 qui ont parlé à Allah subhanahu wa ta'ala? Quelles sont les choses qui ont dit vrai et qui rentrent? Quels sont les gens qui ont dit vrai et qui rentrent en enfer? Quelle est la tombe qui bouge? Quelle est la chose qui respire sans âme? Quelles sont les choses qui ont été créées sans père ni mère? Quelle est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, il a élevée? Quelle est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, il a rabaissée? Quel est l'arbre qui a 12 branches, 12 troncs, et dans chaque tronc 30 feuilles, et dans chaque feuille 5 dattes, 3 sous l'ombre, 2 sous le soleil? Quel est l'arbre, les troncs, les branches et les feuilles et les dates? عجيب وغريب. اش قال؟ إني متوكل على الله. الواحد ليس له اثنان. شنو؟ Qu'est-ce qui est un ne sera jamais deux. قل هو الله أحد. Toujours un, jamais deux. 2, il ne sera jamais 3. Maintenant, c'est question-réponse. Comme ça, tout le monde se réveille et après, on part avec une bonne dua et tout le monde rentre pour aller le faire, Inch'Allah. 2 et jamais 3. C'est quoi? On est le 1. Naam? Là. Naam? Naam. Inna khalaqna al-layla wan-nahara mukhtalifa. Le jour et la nuit, en alternance. Et chaque jour, il passe et il lui dit: Ya ibn Adam, ana khalqun shadid, wa alayka shahid, wa ana amshi wa la u'id, ila yawmun wa'id. Chaque jour, il vient et il dit: ô fils d'Adam, je suis une nouvelle créature, et sur toi, je suis témoin, et je partirai, je ne reviendrai pas, jusqu'au jour du jugement, le jour du rendez-vous. Le jour et la nuit. 3, il ne sera jamais 4. C'est quoi? طيب قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. C'est quoi? Le premier c'est quoi? Le safina, le bateau. C'est ça, non? Le deuxième c'est quoi? Le at-tofl, le ghulam. Il a tué l'enfant. Le troisième c'est quoi? Jidal. 3 ne sera jamais 4. ولكن لن تستطيع معي صبرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون. C'est pas la patience. Patience d'aller prendre le Coran et de passer 20 000 fois sur le verset jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. On n'a pas la patience. Donc on passe et on part. Comme Moussa alayhi salam. Comme Moussa alayhi salam. ولكن سنة هنا كان سنة لأن موسى قام في قومه وقال إني أعلم في هذه الأرض. C'est ça, non ou pas? Et c'est dans son peuple et il dit: je suis le plus savant sur cette terre. Mais c'est pas pour par orgueil, c'est une vérité.
قال لا يا موسى فعتبه الله سبحانه وتعالى. Dit non Moïse, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Regardez les gens humbles. Là c'est toute une leçon hein, pour l'apprentissage et la science. Il a dit Allah, il n'a pas dit, parle avec Allah, il n'a pas dit donne-moi plus que lui. Il a dit non, ya Allah, je veux le rencontrer. Je veux voyager avec lui pour pouvoir apprendre. Même si tu es prophète, au niveau de la science, il faut toujours un maître, un cheikh, un moussed. N'apprends jamais seul. Sinon, c'est qui? C'est qui t'apprend? C'est qui? Iblis. Iblis, na'atullah alayhi. Et comment il s'appelait avant de s'appeler Iblis? Il s'appelait comment? Halit. Mouhim. Ba'da dalika, 4 ne sera jamais 5. 4 il ne sera jamais 5. Al-Kutub al-Arba'a, les 4 livres. Al-Zabour, Al-Injil, Al-Tawrat, Al-Injil, Wal-Furqan. Les 4 livres. Les psaumes de David, la Torah, la Bible, Wal-Qur'an. Wal-Qur'an يجمع كل هذه الكتب. كل هذه الكتب مجموعة في القرآن الكريم. والقرآن الكريم كله مجموع في سورة واحدة. أم الكتاب. وأم الكتاب مجموعة في آيتين. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن يا حبيبي حياتك تدور في هذه الآيتين. Tous les livres sont dans le Coran. Tout le Coran est dans une seule sourate. La mère du livre, l'ouverture, plusieurs noms. Ad-Du'a, As-Salah, Muhim. Et toute cette sourate se trouve dans 2 versets. C'est toi que nous implorons et c'est toi que nous adorons. Ta vie, elle tourne ici. 5 et jamais 6. Les 5? On a les wayatan, les 5 prières ou les 5 piliers de l'islam. 5 piliers de l'islam. 6, il ne sera jamais 7. Hein? Là. Naam? Il y a 7 jours, il n'y a pas 6 jours. Naam. Naam. Inna khalaqna as-samawati wal ardi fi 6 ayyam. On a créé la terre et les cieux en 6 jours. Wa qala al-bab ولماذا قال ربك وما مسنا من لغوب قال له ردا على اليهود لأنهم قالوا بعد الترتيب أو بعد الخلق تعب واستراح يوم السابع فقال الله سبحانه وتعالى est nul يعني لا نتعب ما مسنا من لغوب 6 et pas 7 c'est la création des terres et des cieux en 6 jours et le pape lui dit mais pourquoi ton pourvoyeur il a dit et aucune fatigue nous a atteint. Abu Zayd al-Bustami il répond, il dit ça c'est une réponse aux Juifs car ils ont dit qu'il a créé la terre et les cieux en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. 8, il ne sera jamais 9. Afwan, c'est bien, vous suivez. 7, il ne sera jamais 8. 7 cieux et les 7 terres. 8, il ne sera jamais 9. Allahu Akbar. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. 8 qui porte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. 9 ne sera jamais 10. Naam. C'est quoi? ما فهمتش. ايش هي التوراة؟ نعم. لا. نعم تفضل. طيب. معجزة موسى عليه الصلاة والسلام. معجزة موسى. C'est quoi? C'est quoi? الدم, le sang. بعد. البحر. On va la regrouper à 9. Le sang. Dafada. En français, moi je ne sais pas. Dafada, c'est les grenouilles? D'accord. Le sang. La mer. Dafada. Al-asa. Al-yad. Donc le bâton. On l'a dit. Al-qumman. Je ne sais plus traduire là. Al-qumman ensuite. Al-jarad ensuite. Naam. On l'a dit. Il reste 3. Il reste 2, pardon. Hein? Là, la graine, ensuite, An-nar.
Ensuite, 10, il ne sera jamais 11. Machine, les poux, c'est les poux. Afwan. 10, il ne sera jamais 11. Inna al-hasana bi'ashri amthaliha. Al-hasana, multiplié par 10. Wa sayyi'a, seulement une. Rahim ou les rahim? Rahim. 11 ne sera jamais 12. 11 ne sera jamais 12. Naam? Naam. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Les 11 frères de Youssef alayhi salatu wassalam. 12 ne sera jamais 13. Naam? Et 12 là, on distribue. فاستسقى موسى 12 عينا. 12 tribus. 13 ne sera jamais 14. La famille de Youssef alayhi salam. لأن الكوكب والشمس القمر والشمس c'est le père et la mère avec les 11 كوكب. 14 qu'ils ont parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. معروف هذا. Les 14 qu'ils ont parlé à Allah. قالتا آتيناك طائعين. Qui a dit ça? Qui? Non, les 7 cieux et 7 terres. Ils sont venus, ils ont parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la chose qui respire sans âme? Toujours on lit. Mais c'est quoi? وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. C'est subh. Pour ceux qui font subh, quand tu pars le matin, tu trouves une air spéciale. والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله في الحديث القدسي يقول النار تنادي وتقول يا مؤمن لمن صلى في الفجر يا مؤمن لما تكن في الصراط مر بسرعة فإن نورك يطفى ناري. لمن كان له أو كانت عادة يمشي يذهب إلى المسجد في صلاة الفجر الله يجعل له هذا النور وهذا النور ينفعه يوم القيامة. Le feu qui sera sous le pont Sirat pour ceux qui allaient à Salat al-Fajr le matin à la mosquée, il dit et il crie: ô croyants, passe vite car ta lumière éteint mon feu. Al-Muhim. C'est quoi la tombe qui bouge? Al-Khabar al-Mutaharrik. Younus fi batn al-Hout. Younus dans le ventre de la baleine. Quels sont les gens qui ont dit vrai et qui rentrent en enfer? C'est qui? الآية وقالت لا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Les juifs ils disent que les chrétiens sont dans le faux et les chrétiens ils disent que les juifs sont dans le faux et tous les deux ils ont dit vrai, n'est-ce pas? طيب ولكن نطلب الهداية نطلب لهم الهداية نحن رحمة للعالمين نطلب الهداية للناس جميعا كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام. Ensuite, quelle est la chose Allah subhanahu wa ta'ala il a créé et il a élevé? نعم شكون؟ l'islam. Non, la chose que non, ماشي نبي. إن كيدكن عظيم. La parole de la femme. Tu peux être n'importe quel homme, avec n'importe quelle richesse, avec n'importe quelle puissance. Quand elle te dit un mot, tu sors, tu n'es pas tranquille. Ça tourne. Même si tu veux pas que ça tourne, ça va tourner. De ta mère à ta femme, à ta fille. Ma fille, elle a 15 ans. Des fois, elle me dit des paroles. Je parle, même si je ne veux pas entendre, je les entends toute la journée. Qawi, subhanallah. Allah ya qawi. Et ils ont l'art et la manière. Et c'est pour ça qu'on aime bien ce proverbe qui dit que derrière chaque homme puissant, il se cache une femme. Mais une chose que les femmes ne comprennent pas, c'est que derrière chaque homme faible se cache une femme. C'est dans les deux sens. Donc,
نحن نريد المؤمن التاقي الناقي الباقي. Quelle est la chose qu'il a créée, qu'il a rabaissée? C'est quoi? Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Les paroles du shaitan, c'est faible, c'est rien. A'udhu billahi minash rajim, il parle. Mais nous, c'est lourd de dire a'udhu billahi rajim. Très lourd. C'est ça le problème. Mais voilà da'if. Ensuite, quelle est la chose qu'il a créée qui est détestable? Inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir. Azzakumullah. Détestable chez Allah, le son de l'âne. Ensuite, il a dit quelles sont les choses qui ont été créées sans père et ni mère. Qui? Adam. Isa, il a une maman. ناقة صالح نعم نعم طيب sans mère ni père et les anges d'Allah wal malaïka. طيب il a dit maintenant quel est l'arbre? C'est quoi l'arbre? C'est l'année. Les 12 troncs, c'est les 12 mois. Les 30 branches, c'est les 30 jours. Les 5 feuilles, 3 sous l'ombre, 2 sous le soleil. C'est quoi? C'est les 5 prières. Al-Fajr, Al-Maghrib, Wal-Isha, sous l'ombre, Al-Dhuhr, Al-Asr, le soleil. Il a répondu à toutes les questions. Elles se trouvaient où ces questions-là? Dans le Coran al-Karim. ولهذا صدق الله سبحانه وتعالى وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. C'est Allah qui dit. Ils connaissent le Coran al-Karim comme leurs enfants. Comme ils connaissent leurs enfants, parfaitement. الآن قام أبا زيد البسطامي رضي الله عنه وقال يا بابا هذه الأسئلة وها الجواب فالآن سألتني أكثر نعم سألتني أكثر من 20 سؤالا أنا أسألك سؤالا واحدا فقط واحد. Il se lève, il dit Ya Baba, tu m'as posé plus de 20 questions. Moi je te pose une seule question, une seule. قال طيب قال له يا بابا ما هو مفتاح الجنة يا بابا. Ô mon père, c'est quoi la clé du paradis, ô mon père? فسكت سكت. Il s'est tu, ne parle pas. Le peuple se lève. Ya Baba, plus de 20 questions, il t'a répondu une seule, tu ne peux pas. قال لا je peux أستطيع ولكن الخوف منكم. J'ai peur de vous. قال لا تعجز نحن معك. N'aie pas peur. Réponds, on est avec toi. Vous êtes avec moi, on est avec toi. قال يا أبا زيد البسطامي رضي الله عنه مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلهم دخلوا في الإسلام. كلهم دخلوا في الإسلام وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلهم بأجل شيء أي بأجل رجل متعلق بالقرآن الكريم أراد الهداية في هذا الكتاب وأراد هداية الناس. لهذا محمد في الإسراء والمعراج أشقى ونختم بذلك قال يا ربي اتخذت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الحديد ولسليمان الرياح وأحييت لعيسى الميت وما جعلت لي قال يا حبيب الأنوار الباهية أوليس أعطيتك أفضل من هؤلاء كلهم؟ قال ماذا يا ربي قال فلا ذكرت إلا ذكرت معي لا إله إلا الله محمد رسول الله. On traduit et on fait de dua, Inch'Allah. Donc, par la cause de sa connaissance du Coran al-Karim, il a
était guidé, il est parti vers la guider, il est parti guider les gens par la grâce d'Allah et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ont dit, le pape a dit, la clé du paradis c'est La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et tout son peuple a dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tous sont rentrés dans l'islam. Et cette kanisa jusqu'à aujourd'hui, elle se transforme en mosquée qui est en Irak, في البصرة. ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام لما يدخلون الناس كهذا الشاب في الدين والإسلام فعلينا on doit avoir le meilleur des comportements. Le meilleur des comportements. Parce que c'est la plus grande des sunnahs. La sunnah, ce n'est pas le halal ou le haram. Et quand le prophète sallam il est monté voir Allah subhanahu wa ta'ala, il s'approchait d'Allah subhanahu wa ta'ala et dit à Allah, tu as appris comme un ami intime Ibrahim alayhi salam. Et comme celui qui parle avec toi, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Moïse. Et tu as donné le pouvoir du vent à Sulayman. Et tu as donné le pouvoir du fer à Daoud alayhi salam. Et tu as fait revivre le mort à Isa. Qu'est-ce que tu m'as donné moi, ya Allah? Qu'est-ce que tu m'as donné? Il a dit, oh toi le bien-aimé, Anta Muhammad. Je ne t'ai pas donné plus que ça, ya Muhammad. Qala mada ya Rabbi. Et il a dit, on peut se rappeler de moi, sauf si on se rappelle de toi avec moi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. C'est pour ça, mes frères, comme dernière parole, ce Coran, la plus grande partie, parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la deuxième partie parle des prophètes et des histoires des prophètes. Et la plus petite partie, c'est la législation. Mais comme nous, on comprend toujours les choses à l'envers, on commence et on parle avec les gens par la législation. Oubliez la législation et parlez de l'amour d'Allah et la grandeur d'Allah. Mets la lumière dans mon cœur, l'amour d'Allah et de son prophète. Et moi-même, seul, je ferai la différence entre le bien et le mal, le halal et le haram. Musta'idin, Inch'Allah. Vous êtes prêts, Inch'Allah, à se diriger vers Allah, se diriger vers le Coran Karim, et que ce mois-là soit un mois de repentir et de retour vers Allah, donc vers son livre, Inch'Allah. Al-Musta'idin, Inch'Allah. Vous êtes prêts? Il faut faire un pacte avec soi-même, chacun d'entre nous, de donner un temps pour le Coran Karim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين الذين شهدون لك بالوحدانية وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم وارزقهم الجنة ونجهم من النيران يا واحد يا قهار يا واحد يا غفار اللهم تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا يا نور السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله